السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آڈیو ویڈیو ویزیبل ہے؟ یس سر۔ جزاک اللہ خیر۔ تو چلے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے عظیم اور بابرکت کلام سے۔ ہم سورۃ الاسراء پڑھ رہے ہیں اور ہم نے 36 ورسز پڑھ لی الحمدللہ، اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل ورس نمبر 37 پڑھ لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ فرماتا ہے اور زمین میں اتراتا نہ چل، ولا تمش فی الارض مرحا، اللہ فرماتا ہے ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین میں اتراتا نہ چل، زمین میں ایروگینٹلی نہ چل۔ ولا جو لا ہے یہاں پہ لا نہیں ہے، مرحا یہاں پہ حال ہے۔ ولا تمش اور نہ چل، فی الارض زمین میں یا زمین پر، مرحا ایروگینس کی حالت، اتراتا ہوا زمین میں نہ چل، گھمنڈ کے ساتھ تکبرانہ چال کے ساتھ زمین میں مت چل۔ انکا لن تخرق الارض، بے شک ہرگز تو زمین چیر نہ ڈالے گا، تم زمین کو چیر نہیں سکتے ہو، بے شک نہیں چیر سکتے، اپنے گھمنڈ سے، اپنے تکبر سے، اپنے اترانے سے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، چیر نہیں سکتے ہو۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی تم ہرگز تم بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو، نہ ہی تم اونچائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو، نہ ہی تم اس تکبرانہ چال سے زمین پھاڑ سکتے ہو، زمین چیر سکتے ہو، اور نہ ہی تم پہاڑوں پہ چڑھ سکتے ہو، نہ ہی تم پہاڑوں جیسے اونچے ہو سکتے ہو۔ تو تکبر کس بات کا، گھمنڈ کس بات کا؟ تو اللہ رب العزت یہاں پہ انسان کو تواضع، انکساری، عاجزی اختیار کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ تکبر اور کبر اور گھمنڈ یہ صرف ذات ذوالجلال کو ہی جچتا ہے، بس یہ اسی کے لیے، وہی اللہ رب العزت کبیر ہے، وہی اللہ تعالی مکبر ہے، وہی تکبر کرنے والا ہے۔ ہم لوگ تکبر کریں تو کس بات پہ کریں، گھمنڈ کریں تو کس بات پہ کریں؟ کیونکہ حدیث مبارک میں آیا ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کیا، تواضع مطلب انکساری، عاجزی، جو ڈاؤن ٹو ارتھ رہا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ فقد رفعہ اللہ، بے شک اس کو اللہ نے بہت بلند کر دیا۔ تو ڈاؤن ٹو ارتھ انسان جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں گھمنڈ سے بچنا چاہیے۔ گھمنڈ کر کے بھی کیا ہی کر سکتے؟ کیا زمین چیر سکتے؟ نہیں۔ کیا پہاڑوں پہ پہنچ سکتے ہیں اونچائی میں؟ نہیں، ہم پہاڑوں جیسے بلند تو ہو نہیں سکتے، پھر گھمنڈ کس بات کا؟ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگوں کو بھی ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے، ہم لوگوں کو متواضع رہنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود متواضع ہیں، وہ خود تواضع اختیار کرنے والے ہیں، وہ خود عاجزی و انکساری کرنے والے ہیں، انہوں نے خود تکبر نہیں کیا، جبکہ وہ تو پوری کائنات کے مالک ہیں، وہ پوری کائنات کے سردار ہیں، بعد از خدا بزرگ کس سے مختصر، وہ تو اللہ کے بعد تو سب سے اونچے وہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ تکبر نہیں کرتے، تو ہمیں بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس بہت بڑی تکبر کی لعنت سے نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو جلدی جلدی سب لوگ انمیوٹ کریں گے without taking any time۔ جہاں پاسبل نہ ہو وہاں چلے گا، بٹ جہاں وے آؤٹ ہو انمیوٹ کرنے کی پلیز انمیوٹ کر لیں۔ چلے ٹھیک ہے، تو ہم پڑھتے آئے ہیں، ہم نے کل اسٹارٹ کیا تھا صرف صغیر، ہم نے دیکھا تھا گردان کی دو قسمیں ہیں، صرف کبیر اور صرف صغیر، پھر ہم نے صرف صغیر پڑھ لی تھی، ضرب یضرب سے ہم نے سیکھا تھا ثلاثی مجرد سے کیسے بنائیں گے، تو میں نے بولا تھا، تو جن لوگوں نے کل لائیو کلاس اٹینڈ نہیں کیا، آئی ہوپ کہ انہوں نے یوٹیوب سے دیکھا ہوگا، اور جو لوگ لائیو کلاس میں تھے ماشاءاللہ ان کو یاد بھی ہوگا، آئی تھنک جتنا میں نے بولا تھا یاد کرنے کے لیے سب نے یاد کیا ہوگا۔ سہیل احمد آپ نے یاد کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پورا نہیں کیا تھا۔ جتنا میں نے بولا تھا اتنا یاد کیا؟
تھوڑا اس سے کم ہے سر. کتنا کم سنائے ذرا. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب. اچھا اتنا کم کیا تھا یاد. چلیے ماشاء اللہ. لن يضرب لن يضرب. یاد کر لیجیے گا آپ اس کو, ایسے اچھا نہیں لگتا. منز آپ نے یاد کیا؟ جی سر. سنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب لا يضربن لا يضربن لا يضربن لا يضربن الأمر به سوري الأمر منه الامر منه. الأمر منه. اضرب اضرب لتضرب ليضرب ليضرب. النهي منه لا يد نہیں لا تضرب عنہ, نہیں عنہ, نہیں کرتے ہیں نا کسی چیز سے, روکتے ہیں نا, روکتے ہیں کسی چیز سے. لا تضرب لا تضرب تضرب لا لا تضرب, يضرب. لا یضرب لا یضرب. الظرف منه مضرب مضربان مضارب مضارب. ماشاء اللہ, ویری گڈ. سیرت آپ نے یاد کیا؟ سنائے. ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب. لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضربن لا يضربن لا يضربن لا يضربن والأمر منه اضرب لتضرب ليضرب ليضرب. والنهي عنه لا لا تضرب سیکنڈ پرسن کے لیے پہلے کریں گے, لا کی وجہ سے اس پہ جزم آئے گا. لا تضرب اس کا مجہول بنائیں گے لا تضرب. لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب. والظرف منه مضرب مضربان مضارب ومضارب. والآلات منه مضراب مضربان مضارب ومضارب مضاربة مضاربة مضربت مضربة مضربتان مضارب ومضاربة. مضراب مضربان مضارب مضارب ومضاربة. ماشاء اللہ, ویری گڈ. چلیے آئی ہوپ باقی سب لوگ بھی یاد کر لیں گے اس کو. آج آپ لوگ ساری گردن یاد کر لیجیے گا. تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے صرف ثقیل نصر ینصر سے, اسباب نصر ینصر. آپ لوگ یہ پوری گردن, ایک گردن آپ یاد کر لیجیے تو پھر ثلاثی مجد کی تمام گردنیں خود بخود یاد ہو جائیں گی. بس ایک آپ کمپلیٹلی یاد کر لیجیے, اچھے سے فلنٹلی یاد کر لیجیے. اور اس کو
ऐसे सिर्फ रटा नहीं मारना है, समझ समझ के याद करना है। और फिर जब आप बोलेंगे तो एक इमेज बननी चाहिए कि मान लीजिए अगर आप ये इसमें आला का पाठ पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना जब आप बोलेंगे अल आला तो मिन हो, अब आपको रखना होगा कि पहले मुझे स्मॉल वाले टूल्स बोलने हैं, फिर इंटरमीडिएट वाले, फिर लार्ज वाले, इस तरह से। जब आप बोलेंगे मिदराबुन मिदराब मिदराबानी मदारिबु और मुदैरिबुन, आपको अच्छे से ये जहन में आ जाना चाहिए कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। उसके बाद आप स्टार्ट कर लेंगे इंटरमीडिएट वाले, आपको पता है इंटरमीडिएट बनेगा कैसे, एकदम से क्लिक होना चाहिए भाई ये स्मॉल वालों को ही जब हम ता ऐड कर लेंगे उससे बनेगा मिदराबतुन मिदराबताने, इस तरह से मदारिबु व मुदैरिबतुन आप यूं बनाएंगे। फिर उसी से जब आप लार्ज वाले टूल्स बनाएंगे तो आपको पता होगा कि मिदराबुन को ही जब हम अलिफ ऐड कर लेंगे तो बनेगा मिदराबुन मिदराबानी मदारीबु मुदरीबुन मुदरीबातुन। इस तरह से आपको ये अच्छे से जहन में क्लिक हो ही जाना चाहिए कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। यूं ही ऐसे रट्टा नहीं मारना है, सिंपली ये समझ समझ के इसको याद कर लेना है। चलिए अनम्यूट करेंगे सब, अनम्यूट करेंगे सब। हम स्टार्ट करने वाले हैं सरफ सगीर अज़बाब नसरा यांसुरु। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सरफ सगीर किसे करेंगे हम? सुलासी मुजरद सही, सुलासी मुजरद सही अज़बाब नसरा यांसुरु, नसरा यांसुरु से करेंगे। इसका मतलब होता है मदद करना। चलिए बताएं मुझे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? पहले माजी का सीगा लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे आप बोले? अब आप लोगों ने तो याद कर ही लिया है ना, अब आप बोले माशाल्लाह जल्दी। नसर यंसुर, नसरा यांसुरु, नसरन, वेरी गुड, नसरन वहुवा फहुवा नासिरुन। आगे नुसिरा, व नुसिरा युनसरु, युंसरु। युनसरु, yes. मजहूल का ना, मुदारी मजहूल का हमेशा युफ़अलु के वजन पे ही आता है, चाहिए यफ़अलु से बना था, यफ़अलु से बना था या यफ़अलु से बना था, हमेशा मजहूल का यही वजन होगा, युफ़अलु। व नुसिरा युंसरु नसरन फज़ाका मंसूर, मंसूर। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टार्ट? अब नफी जहत बला लम यंसुर, लम यांसुर लम युन, इसी का मजहूल, इसी का मजहूल लम युंसर। हाँ, और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस ला यांसुर, ला यांसुर। आगे इसी का मजहूल ला युन, ला युंसर। इसके बाद ला यंसुरा, हाँ, अब ताकीद देंगे ला यांसुर, ला ला यांसुर। यंसुरा, उसी का मजहूल सरा, ला युंसरा। माशाल्लाह। आगे लयन अब ताकीद देंगे, नून मुशद्दद से ताकीद देंगे ला यंसुरन्ना, ला यंसुरन्ना, यंसुरन्ना। माशाल्लाह। और आगे अब नून साकिन से नून लिखना है यहाँ पर, जी फिर इसी के साथ लिखना है ना लाम भी। नहीं समझा क्या? फिर ये ना ला यंसुरन्ना, फिर यहाँ पर नून लिखना है, ये नहीं लिखना है। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये ला यंसुरन्ना। अच्छा मैंने लन लिखा गलती से, मैंने लन लिखा गलती से, ये ला यंसुरन्ना। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए मैं इसको यहाँ लिखता हूँ ला यंसुरन्ना, ला यंसुरन्ना। आगे ला युन, इसी का मजहूल
लयुंसरन्न, आगे लयंसुरन, अब नून साकिन से करेंगे, लयंसुरन, लयुंसरन, लयंसुरन, लयुंसरन, लयुंसरन, माशाल्लाह, वेरी गुड। चले, ये सब लोग को समझ आया हम कर क्या रहे हैं? मदीना, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आ रहा? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आ रहा? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आ रहा? इफला आपने याद किया है? इफला आपने याद किया है? शायद क्लास में है ही नहीं, ज्वाइन किया है शायद नहीं क्लास में। आपने याद किया है? जी सर किया है। हाँ तो फिर एक ही बार बोला करें। चलिए करिए यहाँ से कंटिन्यू आप। अल अमरु मिन्हु, अल अमरु मिन्हु, उन हाँ तेज तेज, उनसुर, लितुन लितुन सर, ये किसने ईयरफोन लगाया? थोड़ा सा दूर रखे इसको ना। लगाया लित क्या लित लितुन सर, यंसुर लियंसुर, और आगे वनही अनहु, लिजून सर आएगा ना, पहले इसका मजहूल बनाएंगे लिजून सर, उसके बाद करेंगे इसका नहीं, वन नहीं अन्हु। बताए। ला तंसुर, ला तांसु, ला तुनसर, ला तुंसर, आगे ला ला यंसुर, वेरी गुड, ला यंसुर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब नहीं हमें बनाना हो तो बस कुछ नहीं करेंगे, सामने लाई नहीं लगाएंगे और पीछे जज्म आएगा। अब आपको पता है जज्म सिगे में कैसे आता है, कहाँ नून ड्रॉप होता है, कहाँ क्या होता है, आपको पता होगा। तो कौन सा सिगा मबनी है उसमें नहीं होगा ड्रॉप। यहाँ से हमें क्लिक मिलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। हमें इसके इन सब से आगे आगे ना सर पे कबीर बनानी आनी चाहिए। ला यंसुर, ला यूंसर। चले माशाल्लाह, आगे ज़र्फ़ु मिन्हु, वज़र्फ़ु मिन्हु। चलिए आप म्यूट करिए, अब आगे बोलेंगे। आगे बोलेंगे। चलिए सही से बता दें आप। वज़्ज़रफ़ु मिन्हु मंसरुन, एक मिनट, वज़र्फ़ु मिन्हु मंसरुन, मंसराने, क्या होगा इसको लिख नहीं रहा। मंसराने, मनासिरु, मनासिरु, माशाल्लाह, मनासिरु। व मुनैसिरुन। ये क्या चीज़ है? वो मुनसिरु, तो इसमें तस्गीर है। ये इसमें तस्वीर। आप लोगों ने देखा था फिर कल बाबा जी का वीडियो, वो खादिम उस्ताद रज़वी साहब का वीडियो देखा था आप लोगों ने? कैसा? किस किस ने देखा? किस किस ने देखा? समय ने देखा। किस फ़ेल से देखा? किस फ़ेल से गर्दन सुनी आपने? सब याद नहीं। वो याद नहीं, फिर क्या देखा? चले, वज़र्फ़ु मिन्हु मंसरु, मंसराने, मनासिर व मुनैसिरुन, आगे। वल आलतु मिन्हु, अब इसमें आला की बात कर लेंगे। वल आलत मिन्हु, वल आलत मिन्हु, मंसरुन। पहले करेंगे हम जो छोटे वाले आले हैं, जो सुगरा है, उनसे बनाएंगे मिनसरुन। अब इसका तस्निया मिनसराने,
माशाल्लाह. मेंसराने, आगे. मनासिर, यहाँ से मेंसरूना क्यों नहीं बनेगा सईद साहब? फिर इसका इसी वजन पर बनता है. ये क्यों बनता है? जैसे मेंसराने, मेंसरूना क्यों नहीं सर बना ये है सकते? ना, ये गैर आकिल है, इसका ये नहीं बनता है जमा हम्म, सालिम. हाँ. किस किस से बनता है जमा सालिम या मुज़क्कर सालिम, किसी से बनता है? मुज़क्कर ज़मीर कुल के नाम और सिफात का. जी, माशाल्लाह. चले, मेंसरुन, मेंसराने, मनासिर, और आगे. व मुनैसिरुन, अब इसी की तस्वीर करेंगे. पहले व मुनैसिर, व मुनई, सिरुन, व मुनैसिर, माशाल्लाह. और आगे अब करेंगे सर हम इंटरमीडिएट वाले टूल्स का. कैसे मिनसरतुन, कैसे बनाते हैं? मेंसरुन को ही, मिफ़अल को ही हम ता ऐड कर लेते हैं बस. मेंसरतुन, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने के शायद ये गोल ता से मोनस बनता होगा. ये नहीं, ये इसमें आला की निशानी है इंटरमीडिएट की. मेंसरतुन. अब मिनसरतान, हाँ, इसी से बनाएंगे हम क्या बोलते हैं इसको, तस्निया. मेंसरतानी, व मनासिर, मनासिरो. और आगे व इसी मुनैसिरतुन, इसी की तस्वीर करेंगे. व मुनैसिरतुन, माशाल्लाह. वेरी गुड. ये स्मॉल वाले टूल्स हो गए, इंटरमीडिएट हो गए. अब लार्ज टूल से बनाएंगे हम. मिनसारुन, मेंसारो, मिफ़अल के वजन पर मेंसारुन, मिनसारान, माशाल्लाह. मेंसाराने, मनासिर, मनासिरो, व मुनैसिरुन, व मुनैसिरतुन. चले आप चलिए मुनज़्ज़ा आप करिए आगे कंटिन्यू. हालत में से क्या आएगा? इसके बाद आप बनाएंगे अफ़अलु, अफ़अलु तफ़दील, तफ़दील अल मुज़क्कर, मुज़क्कर मिन्हु. बनाए. क्या है इसमें तफजील के, क्या है अवजान? आंसरो, नहीं है याद? किसको याद है? कौन करेगा वॉलंटियरली? जल्दी जल्दी. अंसराने, अंसराने, अंसरूना, अंसराने, अंसरूना. तस्निया बनाया, जमा अनासिर, बनाया. हाँ, अंसरूना. और अब इसी से बनाएंगे अनासिर जमा मुकस्सर, अनासिर. व अब इसी की तस्कीर करेंगे व उनैसिरुन, उनैसिरुन. कभी देखा आप लोगों ने किसी का नाम अ, उवैस होता है? वो उवैसुन, उवैसुन, उवैस होता है. वो तस्गीर होती है. इस तरह से किसी का नाम अनीस होता है. अनीस एक्चुअली वर्ड नहीं, उनाइस है वर्ड. उनाइस. ठीक. वो नहीं अनीस होता, वो उनाइस होता है. जैसे हुसैन, हुसैन ये हसन की तस्गीर है, हुसैन. तो ऐसे ऐसे वर्ड्स ये मुसग्गर होते हैं. चले, मुनैसिरुन. और आगे मुअन्नस से बनाएंगे. वल मुअन्नस में, नुसरा, माशाल्लाह, फुअला के वजन पर नुसरा. याद करेंगे सब लोग. नुसरा, नुसरयाने, नुसरा याने, नुसरयातुन, नुसरायात, नुसरायात, नुसर, नुसरायातुन, नुसरुन. नुसरुन, वेरी गुड, व माशाल्लाह. और
اب ان سب کی اب اس سے بنائیں گے کیا نام ہے اس کا تصغیر کریں گے و نصیرا صحیح. و نصیرا اس طرح سے. اب فعل تعجب بنائیں گے. فعل التعجب منہ کیا بنے گا؟ ما انصرہ. فعل التعجب. فعل التعجب منہ ما انصرہ انصرہ وانصر به وانصر ونصر. ونصر. ماشاء اللہ ویری گڈ. ونصر بہت اچھا. تو یہ ہو گیا جی صرف صغیر از باب نصرہ ینصر. ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ہم نے ماضی والا سیگا، ماضی گردان سے پہلا سیگا تھرڈ پرسن میسکولائن والا سیگا لکھا جو سنگولر والا سیگا. اس کے بعد مضارع میں لکھا وہی، پھر اسی سے اس کا ہم نے روٹ ورڈ بھی لکھا. اس کے بعد ہم نے اس سے فاعل کیا بنے گا وہ لکھا، ان سب کا مجہول لکھا. اسی طرح سے پھر ہم نے نفی جہت بلم لکھا، پھر ہم نے نگیٹو سینٹنس لکھا. اس کے بعد ہم نے تاکید والے پارٹس جن جن سے تاکید آ سکتی ہے وہ والے سینٹنسز لکھے. اب یہ ہم کر کیوں رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے علم صرف میں، اس عربک مورفولوجی میں ہم نے بہت سارے یہ ڈفرینٹ گردانے، ڈفرینٹ اسٹرکچرس پڑھے، ڈفرینٹ چیزیں ہم نے پڑھے. ان سب کی اسٹرکچرس ایک جیسے دکھتے ہیں ہمیں، تو ان سب کو ہم کس طرح سے اب میمورائز کر لیں، دماغ میں بٹھا لیں. یوں سمجھ لیجیے آپ کے پاس ایک کانسیپٹ میپ ہے، ایک کانسیپٹ ٹری ہے آپ کے پاس. آپ اس کو یاد کر لیں گے. آپ کو یوں سمجھے اگر اچھے سے آپ اس کو یاد کر لیں گے، آپ کو ساری عربک مورفولوجی کے تمام گردن یاد ہو جائے گی. جس نے یاد کیا آئی ہوپ کہ ان کو تھوڑا سا فرق تو محسوس ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ یاد کرنے سے کتنا سارا ریوائز ہوا کہ نہیں ہوا یس سر. ہوا نا. آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا یہاں پہ امر والے سینٹینس ہم کیسے بنائیں گے، اعراب کیا رہے گا ان سے، ایک دم سے کلک ہو گیا ہوگا. نہیں کیسے بنائیں گے، ظرف کیسے بنائیں گے، ظرف کے کیا سٹرکچرز ہیں، اس میں اعلیٰ کے کیا سٹرکچرز ہیں. تو یہ گردان دیکھ کے ہی ہم پوری عربک مورفولوجی کو ریوائز کر سکتے ہیں. تو اس میں اس گردان میں ایک ایسا پاور ہے. یہ بس عربک زبان کی خصوصیات ہیں، یہ باقی لینگویج میں یہ سب نہیں ہے. یہاں دیکھیے ایک ورڈ سے ہم کتنے سارے ورڈز بنا سکتے ہیں ایک ورڈ سے. تو اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں انشاءاللہ تعالی. آگے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے. یہ یاد کر لیں گے تو بہت آسان ہوگا اپنا راستہ. ایک ورڈ ایک دم سے دیکھ کے ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی کیا میننگ آئے گی. اب دیکھیں مان لیجیے میں کہیں سے دیکھتا ہوں، فار ایگزامپل میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کوئی ایک ورڈ، تو مجھے مطلب کنفیوز نہیں ہونا ہوگا. جب مجھے یہ یاد ہوگا نا، میں آرام سے یاد کر سکتا ہوں یہ اس میں اعلیٰ میں آتا ہے، اس میں اعلیٰ میں سے یہ اس میں اعلیٰ انٹرمیڈیٹ میں تسنیہ والا سیگا ہے من سرطان. میں آرام سے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں کسی دوسری لینگویج میں. ایسے مان لیجیے قرآن میں مجھے کوئی ایسا ورڈ دکھا، میں حیران ہو جاؤں گا بھائی کیا لکھا ہے. لیکن اگر مجھے یہ گردن یاد ہوگی میں کہیں کنفیوز نہیں ہو جاؤں گا. یہ گردن آپ یاد کر لیجئے. بلیو می سے بہت فائدہ ملے گا انشاءاللہ، بہت زیادہ فائدہ ملے گا. اور ہمیں آگے بہت کچھ کرنا ہے. آپ لوگ ایسا کیجئے گا، آپ لوگ میں آپ کو 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں. 3 days نہیں، 3 days زیادہ ہو جائے گا. 2 days میں دیتا ہوں. 2 دن آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ 2 دنوں کے اندر ویسے پچھلا ہوم ورک بھی بہت لوگوں نے نہیں کیا. میں ہوم ورک دیتا ہوں. آپ لوگ صرف صغیر بنائیں گے. یہاں پہ میں لکھتا ہوں ہوم ورک ہے آپ لوگوں کے لیے. صرف صغیر لکھ کے بھیجنا ہے مجھے. صرف صغیر بنانا ہے. کس سے بنا ہے؟ آپ لوگ بنائیں گے کون سے باب سے؟ سمیع یسمع سے. سمیع یسمع سے خود بنائیں گے. فتح یفتح سے خود بنائیں گے اور مجھے سینڈ بھی کریں گے. پھر فتح یفتح سے بھی خود بنائیں گے، مجھے سینڈ کریں گے. حسب یحسب سے بنائیں گے، مجھے سینڈ کریں گے. حسب یحسب سے بنا کے مجھے سینڈ کریں گے. کرم و یکرم سے بنائیں گے اور مجھے سینڈ کریں گے.
करुमा यकरुमु से बना के मुझे सेंड करेंगे। करुमा यकरुमु से भी और कौन सा बाब बचता है? बस इतनी तो है। थोड़ा सी मुझे की थी, 2 हमने कर लिए, और ये हाँ, इनसे आप खुद बना के खुद कर लेंगे, ठीक है जी। ये आप लोग बनाएंगे, मुझे सेंड करेंगे। और भी सर कुछ है? हाँ जी। सर इनके रूट वर्ड्स लिख के रखिए। आपको नहीं पता? सर सबका थोड़ा डिफरेंट बनता है ना किसी किसी का। चलिए ठीक है, इसका बनेगा समअन, इसका बनेगा समअन, इसका बनेगा भाई फतहन, फतहन, और इसका बनेगा हिसाबन, हिसाबन, हसिब यहसिब हिसाबन, और करमा यकरुमु करामतन, करामतन। ठीक है जी। यस सर। आप लोग ये चारों की चारों गर्दानें 2 दिन के अंदर अंदर मुझे लिख के सेंड कर लीजिएगा, ईमानदारी से, ईमानदारी से, कहीं से देखने की कोशिश ना कीजिएगा। देखिए, मुझे तो नहीं पता आप कितना चीट करेंगे, मुझे नहीं पता अभी जिसने भी सुनाया उसने देख के सुनाया कि कैसे सुनाया। इफ यू डिसीव, यू रिसीव नन बट ओनली योरसेल्फ, और किसी को आप धोखा नहीं दे सकते। यू कैन चीट नन, यू कैन चीट नोबॉडी एक्सेप्ट योरसेल्फ। तो जिसको ये लोग, सब लोग ना ईमानदारी से याद कर लें, और ईमानदारी से लिखें ये चीज़ें, समझ समझ के लिखें ये चीज़ें, और मुझे भेज भी लें। सोने से पहले एक बार इसको वजीफे के तौर पे पढ़ लिया करें, याद हो जाए। वजीफे के तरह कोई ये नहीं बताना भाई ये शायद वजीफा दे रहा है इस चीज़ का, मतलब आई मीन के इसको इम्पोर्टेंस दे दीजिए, आप इसको याद कर लीजिए। ये याद करने से सारा, आई थिंक यू समझिए, सारा इल्म सर्फ याद हो जाएगा। हम इंशाल्लाह ताला इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा आपको मजीद फी से कैसे बनाएंगे, मजीद फी की भी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, उनसे भी बनाएंगे। तो हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, जितना भी अभी तक हमने इल्म सर्फ पढ़ लिया ना, उस सबको हम इसी में क्या करते हैं, रैप करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलिए ठीक है, फ्राइडे इवनिंग तक। ठीक है जी, फ्राइडे इवनिंग तक आपके पास टाइम, ठीक है, फ्राइडे इवनिंग तक आपके पास टाइम है, मुझे ये सेंड कर लीजिएगा। ऐसे क्या ही है ये भाई, इसमें तो 10 मिनट भी नहीं लगेंगे लिखने में, 4 ही गर्दानें लिखनी है, फॉर्मूला तो एक ही है। कितना टाइम लगेगा इसमें? आई डोंट थिंक कि इस सब में टाइम लगेगा आधे घंटे से ज़्यादा। याद क्या करना है, याद तो बस एक ही गर्दन आपको करनी है ना। एक गर्दन अगर आपको अच्छे से याद हो गई तो बस बाकी आप कुछ भी लिख लेंगे सुलासी मुजरद से। सईद साहब ने एक ही गर्दन याद की थी ना, सईद साहब? आज की गर्दन आपने खुद की ना? जी सर मैंने एक ही की थी यार। एक ही याद की भाई, मैंने भी अपने ज़माने में एक ही याद की है। इनफैक्ट यस सर। अगर सच्चाई कह दूं तो मुझे अभी इनमें से बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है। मैं टाइम पे खुद बना लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे याद नहीं, जितना आप लोगों को याद है ना, बहुत जगहों पे मुझे उतना याद नहीं होता, सीरियसली स्पीकिंग। मुझे नहीं कहना चाहिए ऐसे, बट बात यह है कि जब आपको भी, जब इस पर एक कमांड आ जाएगी ना, होल्ड आ जाएगा, फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं, फिर आप इंशाल्लाह ताला खुद कर लेंगे। फिर एक टाइम आएगा आपको इस पे ऐसी पकड़ होगी, जैसे मान लीजिए कोई बंदा, जब बंदा एक क्लास 9-10 में होता है तो मैथमेटिक्स की कोई फॉर्मूला याद कर लेता है। अब आगे जाके जब वो ग्रेजुएशन करता है, फिर उसको फॉर्मूला याद नहीं होती, वो उसी क्वेश्चन को किसी दूसरे में कर सकता है, लॉजिकली सॉल्व कर सकता है। सेम इज द केस है। मान लीजिए जो हमने क्लास 9th में 10th में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, उन्हीं क्वेश्चंस को बहुत ही इजी में सॉल्व कर सकते हैं। रीजन इज, अब एज फैक्टर भी है, थोड़ी और एक्सपीरियंस भी हो गई इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ, अब इतने सालों से हैं, तो मतलब होता ही रहता है खुद ब खुद ही। इसी तरह से इसके साथ बहुत टाइम हो गया, तो एक टाइम था थोड़ा सा याद कर लिया था, लेकिन अब उतना याद नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको याद करना जरूरी होगा। ये जो जो पार्ट में कहता हूँ याद करो, वो आप याद कर लेंगे। बाकी आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, आपको बहुत कम याद करना पड़ता है। बाहर लोगों से मिलिए, जो लोग, कुछ लोग आप में से हैं जो कहीं और से भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। कुछ लोगों ने कहा हम पढ़ते हैं कहीं और से, तो उनको एक्सपीरियंस होगी बाहर कितना याद कराया जाता है, और यहाँ पर कितना समझ समझ के पढ़ते हैं, और मैं कितना बोलता हूँ याद करने के लिए। जो मुझे लगता है ज़रूरी होगा याद करना, बस उतना ही बोलता हूँ याद कर लें। बाकी जो चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं कि नहीं याद करने के बगैर भी चल सकती हैं, या
ان کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، وہ میں سمجھا کے ہی پڑھتا ہوں الحمدللہ. تو آپ بھی کوشش کر لیں، ٹھیک. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو کامیاب و کامران کرے اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.